जय जगन्नाथ। आज भिडियो रे आम आलोचना करने जाऊे +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान यूनिट 5 रो समस्त इंपोर्टेंट 2 and 3 मार्क्स रो क्वेश्चंस जो गुड़ाक इंपोर्टेंट तुम आसुवा CHSE 2026 बोर्ड एग्जाम तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण समस्त प्रश्न तुम एग्जाम इंपोर्टेंट अटे एवं एही भिडियो रो PDF नोट पाइबा पई आम सहित आम टेलीग्राम चैनल DN हायर सेकेंडरी रे जोड़ी हुंतु। प्रथम क्वेश्चन रही अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार प्रभाव। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार प्रभाव कहले आम कोन बुझिबा ना प्रथम आम जानि अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कोन ना जेतेबेले देश देश मानक भितरे अस्त्र शस्त्र वृद्धि करिवार गोटे प्रतियोगिता आरंभ होइते ताकू ही कहजा अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता। कारण गोटे देश अन्य देश ठू अस्त्र शस्त्र बळी जिबार उद्यम रु ही अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता आरंभ होइते। तो एठा देछि कोन देखबा हमें अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता देश मानक मध्यरे भय और अविश्वास सृष्टि करे। कारण कोन ना कारण होछि जेतेबेले देश मानक पाखरे अस्त्र शस्त्र परिमाण मौजूद अधिक हो जाए अन्य देश बा तार सब पड़ोसी देश मानक भितरे गोटे भयर वातावरण सृष्टि हुए कारण युद्धर संभावना थाए। यह युद्धर संभावना को बढ़ाई थाए कारण अस्त्र शस्त्र बढ़िया सहित एक प्रतिकूल परिवेश सृष्टि हुए जहाँ युद्धर संभावना को बढ़ाई थाए। अधिक अस्त्र तैयारी पाई विपुल धनराशि मध्य व्यय हुए कारण देश माने अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता भाग नहीं निज देशर आर्थिक संबलर अधिक राशि को सेमाने अस्त्र शस्त्र क्रय प्रस्तुत व्यय करते तेणु विपुल परिमाण धनराशि व्यय हुए। जेहेतु देशर विपुल परिमाण अर्थ अस्त्र शस्त्र क्षेत्र में खर्च हुए तेबे कौन असुविधा सृष्टि हुए ना शिक्षा स्वास्थ्य और दारिद्रता निराकरण भली कल्याणकारी कार्य को अवहेला कर जाए से देश में कारण से आवश्यक अर्थ को सेमाने खर्च करते अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता। युद्ध हेले मानव जीवन और संपत्तिर भयावहता क्षति हुए कारण जदि देश भितर देश मान भीतर युद्ध घटे ताले से क्षेत्र में कौन हुए ना मानवर जीवन हानि हुए एवं देशर जातीय संपत्ति नष्ट हुए। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता विश्व शांति को आपदरे बा विपदरे पकाए। विपदरे पकाए कि ना जदि अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बढ़े तेज युद्धर संभावना सृष्टि हुए युद्धर संभावना युद्ध हुए जहाँफल कौन हुए ना विश्व शांति अव्याहत रुहे नहीं विश्व शांति विपद पड़े थाए। तेणु यह रोकवा अत्यंत आवश्यक। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता आम आंतर्जातिक स्तर में सारा विश्व पर एक समस्या अटे तेणु यह निहाती रोकवा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निरस्त्रीकरण कौन। आम पूर्व क्वेश्चन पढ़ले अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार प्रभाव से अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता अस्त्र शस्त्र बढ़ाया बुझाए तार प्रतिबदल जो आम अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता को कमेवा अर्थात अस्त्र शस्त्र संख्या को कमेवा ताकू ही आम कह निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण कहले देश मानक मध्यरे अस्त्र और हत्याकारी शक्ति को कमेवा को गठित नीति को बुझाए। अर्थात जेतेबेले देश माने जो नीति द्वारा देश माने सेमानकर अस्त्र शस्त्र और हत्याकारी शक्ति यथा मिसाइल बा अन्य हत्याकारी शक्ति जहाँ सब रहा सेगुड़ा को कमाई था से ही आम निरस्त्रीकरण कहे। यार मुख्य उद्देश्य कौन। निरस्त्रीकरण मुख्य उद्देश्य होची आणविक रॉकेट और अन्य हत्याकारी अस्त्र संख्या कमेवा अर्थात जिते सब क्षतिकारी अस्त्र गुड़ाक सब देश मान पाखे थाए से संख्या को कमेवा। निरस्त्रीकरण द्वारा देश मानक मध्य भय और प्रतियोगिता कमे। आम पूर्व पढ़ले अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता युद्ध होबार भय वृद्धि पाई थाए मात्र निरस्त्रीकरण माध्यम तार विपरीत कौन हुए ना देश मान भर युद्धर भय कमे। यह विश्व शांति गुरुत्वपूर्ण अटे कारण अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता विश्व शांति क्षति पहुंचला बेले विपद पहुंचला बेले तार प्रतिबदल निरस्त्रीकरण में विश्व शांति प्रतिष्ठा होता है। यह देश मान परस्पर आणविक युद्धर भय को ह्रास कराए कारण देश मान पाखे गच्छित आणविक शक्तिर आणविक अस्त्र परिमाण ह्रास कर निरस्त्रीकरण माध्यम तेणु आणविक युद्धर भयटा कमी जाए। स्ट्राट एवं CTBT भली चुक्ति निरस्त्रीकरण दृष्टांत अटे कारण देश माने निरस्त्रीकरण स्ट्राट आउ CTBT भली विभिन्न प्रकार कार्यक्रम ग्रहण करथांती। तेणु निरस्त्रीकरण एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप जहाँ विश्व को सुस्थ शांत और सुरक्षित रखे। तेणु निरस्त्रीकरण हेले पृथ्वी कौन रुहे ना सुस्थ रुहे शांत रुहे और सुरक्षित रुहे। नेक्स्ट देखिबा मानविक निरापत्ता कहले तुमे कौन बुझ। मानविक निरापत्ता कहले आम कौन बुझिया एठार आम बुझिया मानविक निरापत्ता कौन।
ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ନଥାଏ, ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ହିତ ପାଇଁ ସେ ଦେଶର ମାନବମାନଙ୍କର ହିତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ଦେଶର ମାନବମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦେଶ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନବ ନିରାପତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନବ ନିରାପତ୍ତା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବ ନିରାପତ୍ତା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନବ ନିରାପତ୍ତାରେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବା ହିଂସାରୁ ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଯଦି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ଭାବିବା ତାହେଲେ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଭୟ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ବା ମାନବିକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିର୍ଭୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବାସଗୃହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ। ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ଥିଲେ ସମାଜ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆର୍ମସ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଟକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ ୱାନ୍। ଏହା 1972 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆର୍ମସ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଟକ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1972 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବା ଏହି ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୀମିତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କମାଇ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ର ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଆଣବିକ ମିସାଇଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରୋକିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କମିଥିଲା। ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରିମାଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା ତାହାକୁ କମାଇବାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସଲ୍ଟ ୱାନ୍, ଯାହା 1972 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଲ୍ଟ 2 ସମ୍ମତି ହୋଇଥିଲା। ସଲ୍ଟ 2 ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ରଣକୌଶଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ରଣକୌଶଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆର୍ମସ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟ୍। ଏହା ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ରୁଷିଆ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ 1991 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଖଣ୍ଡୀକରଣ ହେଲା ସେଥିରୁ 15ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ USSR ନାମ ବଦଳିକି ତାହା ରୁଷିଆ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା ବା ରଣକୌଶଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ଚୁକ୍ତି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରଣକୌଶଳୀ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମାଇବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାନ୍ 1991 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଆଣବିକ ମିସାଇଲ ଓ ବମ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପାୟ, ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ ମତ ପ୍ରଚାର କରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ମତଭେଦ
କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ନାଟୋ ସିଆଟୋ ସେଣ୍ଟୋକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ୱାର୍ସ ପ୍ୟାକ୍ଟକୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଶକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭୟ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ଥିଲା ଏହା ଯେ 1991 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଖଣ୍ଡୀକରଣ ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା ଭାରତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି କିପରି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର କୁହେ, ବା ସେଇ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛି କିପରି ମାନବ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ମାନବର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଏକ ମାନବକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ମିଳେ, ତାକୁ ସମାନତା ନ ମିଳେ ଏବଂ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଉକ୍ତ ମଣିଷର ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଯୁଦ୍ଧ, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଚାପ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ସରକାର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଘଟିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଦେଶରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷତି କରେ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲେ ସମାଜରେ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ମାନବ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଦେଶର ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସିଟିବିଟି କ'ଣ? ସିଟିବିଟି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି। ସିଟିବିଟି ଏହି ସନ୍ଧି ଆଣବିକ ବମ୍ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସଲ୍ଟରେ ପଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ କମାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସିଟିବିଟି ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସିଟିବିଟି 1996 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିନଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ ହିଂସାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ବା ସିଟିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସିଟିବିଟି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ନିୟମ ଦେଇଥିଲା, ବା ସିଟିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସିଟିବିଟି ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଜିକାଲି ଶିଳ୍ପ, ଯାନବାହନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି ସବୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହିଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ, ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପରିବେଶର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ କିଏ ନା ମାନବ। ଯଦି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ତେବେ ମାନବ ନିହାତି ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, କାହାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ କହିବା? ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ କିଏ ଜୀବନ? ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ଗଛ, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନବ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ମାନବକୁ ସହାୟତା ହେବ, ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ପରିବେଶ। ଏହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇ ଦିଏ।
ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରେ। ଯଦି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ମାନବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ସବୁ କିଏ ନା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରମୁଖ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆସୁଥିବା ତାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ ଧାରଣ କରି ରଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢେ। କେମିତି ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବଢିଥାନ୍ତି ବା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଅନ୍ତି ନା ଶିଳ୍ପ, ଯାନବାହନ, ଇନ୍ଧନ ଦହନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଢୁଛି। ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଘଟିବ। ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ କମାଇବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ବାୟୁରେ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼େ ବା ତାପ ଧାରଣକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତେଣୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ର ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଇଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସେଟା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ, ଯାନବାହନ, ଇନ୍ଧନ ଦହନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବଢୁଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ବନ ନାଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁର ଅକ୍ସିଜେନ କମି କମି ଯାଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଆବର୍ଜନା ଜଳାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ସହରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କୃଷିରେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହଉନି, ଖରା ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା, ଶୀତ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ, ଯାହା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଦେଶ କଥା ଭାରତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ କ'ଣ? ଭାରତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ସହରୀକରଣ। ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରାମବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ସେମାନେ ସହରରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସହର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସହରୀକରଣ ହେଲା ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ବଢିବ, କଂକ୍ରିଟ ବଢିଲେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିବ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପକରଣ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହେଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିବାରୁ ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି, କାରଣ ମୋଟର ଗାଡି ବା ଯାନବାହନରୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଶିଳ୍ପରୁ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମାଟି ଓ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚାପ ବଢୁଛି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ? ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ଆବରଣ ବା ହାଲୁକା ଆବରଣକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ସେଇ 5ଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି କିଏ ନା ଓଜୋନ ସ୍ତର। ଓଜୋନକୁ ଆମେ O3 ବୋଲି କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଓଜୋନ ସ୍ତର କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ନା ଓଜୋନ ସ୍ତର, ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷତିକାରକ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ କିରଣକୁ ଶୋଷଣ କରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମିକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଅବଶୋଷଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଆଖି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ ବା ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆସି ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଆଖି ରୋଗ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଓଜୋନ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଓଜୋନ ସ୍ତର ପଶୁ, ଗଛ, ମାନବ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଥାଏ। ଓଜୋନ ସ୍ତର କ୍ଷୟ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଏହାକୁ କ୍ଷତି କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ବା ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1992 ମସିହା ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ହେଇଥିଲା। ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆର୍ଥ ସମିଟି ଓ ରିଓ ସମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି।
विश्वर अनेक देश एथिरे अंशग्रहण करथिले। एही सम्मेलन रे एजेंडा 21 घोषणा हेतला। एटी मोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिया पड़िबो। एजेंडा 21 केउ सम्मेलन में घोषणा करा हेतला? ताहला धरती सम्मेलन, आर समिति और रियो समिति। जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता सुरक्षा उपर मध्ये गुरुत्व दिए। धरित्री सम्मेलन विश्व परिवेश सुरक्षा पेंक माइलस्टोन थिला बा माइल खुंट थिला कहले अत्युक्ति हो नै। एतिक थिला यूनिट 5 रो समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एही भली वीडियो पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आम सहित आम टेलीग्राम चैनल डीएन हायर सेकेंडरी जोड़ी हंतु। थैंक यू।